Hello, welcome student, and in this lectures we are start to discussions of the speed limit of that particular vehicles which are moving on the banking of road or banked road. Okay, we are discuss the maximum and minimum speed with the help of comparison between the both. ओके या दोन्हीचं कंपॅरिझन करून आपण काय करायचं, मॅक्झिमम किती स्पीड असायला पाहिजे, मिनिमम किती स्पीड असायला पाहिजे, तेव्हा त्याची जी काही ॲक्ट होणारी फ्रिक्वेन्सी आजच्या ह्या लेक्चरमध्ये आपण काय करणार, फ्रिक्वेन्सी द फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन, त्या स्टॅटिक फ्रिक्शनचा फ्रिक्वेन्सी फोर्स आपण या ठिकाणी कन्सिडर करणार आहे. इन द प्रिव्हियस लेक्चर्स वी डोंट कन्सिडर द फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन्स. ओके, जस्ट ड्रॉन द टू डिफरंट डायग्राम ऑफ the banking of roads. Consider, I want to take these parts. Okay, you don't think the vehicles is moving downward or right, this is moving or inside our boats or outside of the boats. Okay, what types of the forces, the force which can be acting on the downward direction, that is mass or weight of that vehicles, and some forces, this force that is normal reaction force, and this is n cos theta, and this will be n sin theta, which will be discussed in the previous lectures. Okay, this is n sin theta, and I will be drawn the same diagram for another things, for the maximum surface field, this is theta. Okay, not for big, तितकाच डायग्राम आपल्याला या ठिकाणी काढायचा आहे. ओके, this is the banked road and this our vehicles, some forces which are acting at the same which are discussing in the previous lecture, that is n sin theta, n sin theta, n cos theta, and this is the n, and this angle is theta, and this is the force acting downward to that this. Okay, the speed, for the speed other than, जर आपण जे काही स्पीड फाइंड आउट केलेलं, काही स्पीड असते, the speed is other than, in this portions we are discussions of the minimum safest speed. In other portions, the part 2, in the part 2 we are discuss the maximum safest speed. Okay, for the other असेल तर कशापेक्षा हे आपण डिस्कशन केलं in the previous lecture, that is rg tan theta. This is the safest, most safe speed, v is equal to under root rg tan theta, which are discussed the velocities of that particular vehicles which are moving on the banked road. The road is the circumference of the circle. We deals with the applications of uniform circular motions, and under the third application, banking of road, which are discussions the maximum and minimum safest speed. या स्पीड पेक्षा वेगळे असेल तर components of static friction, that is we taken the speed, it is v1 is the minimum speed, the speed is less than, that is rg tan theta, ह्याच्यापेक्षा जर कमी असेल, ठीक आहे, तर हे काय असणार, ऑब्वियसली the speed v2 is greater than or equal to under root, that is rg into tan theta. ओके, आपण काय करायचं आहे, दोन वेगवेगळ्या कंडिशनमध्ये आपल्याला काय या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आहे. यामध्ये जर एन जी स्पीड कमी असेल तर एन साइन थिटा फोर्स काय असणार आहे, पुलिंग फोर्स इज अ ग्रेटर दॅन दी, जे काय फोर्स असणार आहे, दिस फोर्स इज ग्रेटर दॅन दी बॅलन्स्ड सेंट्रिफ्युगल फोर्स. देन द एन साइन थिटा इज, the components of n sin theta is greater than mv square upon r, that is centrifugal force. Then n sin theta is always greater than mv square upon r. Okay, हे कसं असणार, मॅक्झिमम असणार आहे इन दिस पोर्शन्स. ओके, आणि इकडे कसं असणार आहे, ओके, द n sin theta is less than, आपण कंपॅरिझन करत गेला तर ॲट द सेम टाइम आपल्याला मॅक्झिमम अँड मिनिमम स्पीड डिस्कशन करता येते किंवा लक्षात ठेवता येतं. आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं की डायरेक्शन्स ऑफ द स्टॅटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. या ठिकाणी जे काय फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे, जर वेलॉसिटी कमी असेल तर फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन हे इन्क्लाइन्ड असणार आहे. इन्क्लाइन्ड प्लेन आहे तर अलॉंग द इन्क्लिनेशनच असणार आहे, बट
द डायरेक्शन कसं असणार आहे, दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन्स विथ द वेलॉसिटी, मिनिमम वेलॉसिटीला कसं असणार आहे, अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये असणार आहे. म्हणजे हा डायरेक्शनचा आहे एफ एसचा. आणि दोन कॉम्पोनंट्स, ह्याचे देखील दोन कॉम्पोनंट्स आपल्याला या ठिकाणी डिस्कशन्स करायचे आहेत. ठीक आहे, त्या दोन कॉम्पोनंट्स म्हणजे दिस कॉम्पोनंट्स इज एफ एस कॉस थिटा, एफ एस कॉस थिटा हॉरिझॉन्टल असणार आहे, आणि हे असणार आहे एन साइन थिटा. एन साइन थिटा इज वर्टिकल कॉम्पोनंट्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन्स. ठीक आहे, नॉट एन साइन थिटा, दॅट इज एफ एस साइन थिटा, एफ एस साइन थिटा. ओके, लेट्स write some equations, write some words for this. The direction of Fs, force of static friction, along inclination and upward. For the maximum surface speed, the directions of Fs along inclination, या ठिकाणी देखील inclinationच असणार आहे, along inclination, but या ठिकाणी कसं असणार आहे, डाउनवर्ड असणार आहे. लेट्स ड्रॉ द डाउनवर्ड डायरेक्शन्स. या ठिकाणी एफ एस असणार आहे, दिस इज द फोर्स, आय विल बी ड्रॉन विथ द हेल्प ऑफ येलो कलर्स. द एफ एस असणार आहे. त्याचबरोबर दिस इज एन कॉस थिटा, एफ एस कॉस थिटा, अँड द रिमेनिंग इज एफ एस साइन थिटा, दॅट इज एफ एस साइन थिटा, अँड दिस इज द एफ एस कॉस थिटा. आता या काही गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्यायच्या आहेत. ठीक आहे, जे डायरेक्शन्स आहे या दोन्ही, या फोर्सला एफ एस कॉस थिटा आणि एन साइन थिटा, या दोन्हीला जे काही बॅलन्स करणारा फोर्स आहे, द फोर्स इज मस्ट बी सेम, दॅट इज सेंट्रीफ्युगल फोर्स आहे. ठीक आहे, या ठिकाणी जर बघायचं असेल यामध्ये, ठीक आहे, तर यामध्ये जे काही या डायरेक्शनमध्ये असणार आहे, देन दिस वन अँड दिस वन, या दोन्हीचं काय आहे, हे अपोजिट डायरेक्शनमध्ये आहे बट सेम आहे. या दोन्हीला जे काही बॅलन्स करणारा फोर्स हा सेमच आहे. देन द एम व्ही स्क्वेअर, याला काय करणार, एम व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू, लेट्स फाइंड द बॅलन्सिंग फोर्स, दॅट इज एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर इज इक्वल टू, दिस इज मस्ट बी एन साइन थिटा, एन साइन थिटा, आणि हे अपोजिट डायरेक्शन, ह्याचे अपोजिट डायरेक्शन म्हणजे हे काय असणार आहे, एफ एस कॉस थिटा. अँड ह्याला एक इक्वेशन्स आपण कन्सिडर करू. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हे फॉर हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंटसाठी, हे दोन्ही कसं हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट्स आहे. हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंटचा जे काय बॅलन्स करणारा फोर्स आहे, दॅट इज बॅलन्सिंग फोर्स काय असणार आहे, दॅट इज सेंट्रीफ्युगल फोर्स आहे. या ठिकाणी जर सेंट्रीफ्युगल फोर्स बघायचं म्हटलं तर या दोन्ही सेम डायरेक्शनमध्ये आहेत, फक्त या ठिकाणी आपण काय करू शकतो, प्लस साइन यूज करू शकतो, आणि या ठिकाणी सेम, आणि जे बॅलन्सिंग करणारा फोर्स आहे, दॅट इज सेंट्रीफ्युगल फोर्स, दॅट इज इक्वल टू एफ एस कॉस थिटा प्लस एन साइन थिटा. ओके, एन साइन थिटा प्लस एफ एस कॉस थिटा, हे दोन्ही पॅरलल आहेत बट अपोजिट इन डायरेक्शन आहेत. द फोर्स, द कॉम्पोनंट्स विच कॅन बी बॅलन्सिंग द सेंट्रीफ्युगल फोर्स आर पॅरलल, दॅट इज एन कॉस थिटा अँड एफ एस n sin theta and fs cos theta are some components which are parallel to each other and they are balancing some centrifugal force. Okay, in the minimum, for the maximum, the fs cos theta and n sin theta is parallel in the same direction and they balances some centrifugal forces. Okay, for these both are हॉरिझॉन्टल साठी. जर आता व्हर्टिकल साठी काय बघायचे आहे, व्हर्टिकल साठी जे काय आहे एन कॉस थिटा आणि एम जी, हे तर बॅलन्स करतायत, ते आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे. त्याचबरोबर ह्या दोन्ही पॅरलल आहेत. ओके, एन कॉस थिटा अँड एफ एस साइन थिटा आर पॅरलल इन सेम डायरेक्शन, दे बोथ कॉम्पोनंट्स आर बॅलन्स्ड द वेट ऑफ दॅट व्हेकल्स, दॅट इज एम जी. एम जीला काय बॅलन्स करत आहे फॉर द व्हर्टिकल कंडिशनमध्ये, एम जी इज इक्वल टू, for mg, for vertical conditions, these components, that is n cos theta and fn sin theta, are parallel to each other and they balance and same direction and they balance to the weight mg. Then n cos theta plus fs sin theta, addition करू शकतो आपण, n cos theta plus fs sin theta, this is the 2. आणि यामध्ये देखील सेमच आहे. फॉर व्हर्टिकल कंडिशन मध्ये जर बघायचं असेल तर एन कॉस थिटा अँड
एफ एस साइन थिटा दोन्ही पॅरलल आहेत बट अपोजिट इन डायरेक्शनमध्ये आहेत. ठीक आहे, म्हणजे एन कॉस थिटाला एफ एस साइन थिटा अँड एम जी आर बॅलन्स करत आहेत. म्हणजे काय लिहायचं आहे आपल्या ठिकाणी, एन कॉस थिटाला जे काय बॅलन्सिंग करणारे फोर्स आहे दॅट इज एफ एस साइन थिटा अँड एम जी. एफ एस साइन थिटा प्लस एम जी आपल्याला फाइंड आउट करायचं एम जी. तर हा काय करायचा आहे आपल्याला, अनदर डायरेक्शनमध्ये घेऊन जायचं. एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थिटा मायनस एफ एस साइन थिटा. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 and this is the equation number 1. आपण जे प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये केलं होतं सेम प्रोसिजर या ठिकाणी करायचं आहे, पण याच्या अगोदर प्रोसेस करायच्या अगोदर मी काही रिव्हिजन्स करायच्या या गोष्टी. ठीक आहे, डिवाइड करून घ्यायचं इक्वेशन 2ला इक्वेशन 1 आणि आलेले काही इक्वेशन्स आपलं फाइंड आउट करून घ्यायचे आहेत. ओके, बिफोर दिस पहिल्यांदा आपलं जेव्हा वेलॉसिटी कमी असते, मिनिमम वेलॉसिटी जे आर जी टॅन थिटा आपण सेफेस्ट वेलॉसिटी फाइंड आउट केलेली आहे. आर जी टॅन थिटा ही जी काय सेफेस्ट वेलॉसिटी फाइंड आउट केली, त्याच्यापेक्षा जर वेलॉसिटी कमी असेल तर फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन्स अलॉंग द इन्क्लिनेशन्स ऑफ दॅट सरफेस ऑफ दॅट बँक रोड अँड ते कसं असणार आहे, अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये असणार आहे. आणि त्याचे काही कंपोनंट्स आपण एफ एस साइन थिटा अँड एफ एस कॉस थिटा या ठिकाणी फाइंड आउट केलेला आहे. आणि एफ एस कॉस थिटा फक्त आपल्याला मिनिमम स्पीडसाठी कळेल तर मॅक्झिमम स्पीड आपल्याला इझिली कळून जाईल. देन त्याचबरोबर ज्या काय बॅलन्स करणारे फोर्स आहेत, आपण जर हॉरिझॉन्टल गोष्टी बघायचं असेल तर दॅट इज एन साइन थिटा त्याचबरोबर एफ एस कॉस थिटा हे दोन्ही हॉरिझॉन्टल फोर्सेस आहेत. आणि एन साइन थिटा त्याचबरोबर एन साइन थिटा इज इक्वल टू एफ एस कॉस थिटा प्लस एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर हे एक सेंट्रिफ्युगल फोर्स आहे, ते डायरेक्टेड अपवर्ड अलॉंग दी रेडियस असणार आहे आणि अवे फ्रॉम दी सेंटर असणार आहे. अवे फ्रॉम दी सेंटर कुठले फोर्स आहेत, एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर प्लस एफ एस कॉस थिटा असणार आहे. म्हणजे काय असणार आहे, एन साइन थिटा इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर प्लस एफ एस कॉस थिटा या फोर्सेस असणार आहे. तर आपल्याला एम व्ही स्क्वेअर आपण जर आर काढायचं असेल तर हे काय करणार आहे, इकडे मायनस घ्यायचं आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपण प्रोसिजर या ठिकाणी केलेला आहे फॉर इक्वेशन नंबर 1 वेन हॉरिझॉन्टल असेल तर. या एन साइन थिटाला जे काय बॅलन्स करणारा फोर्स आहे ते बॅलन्स करणारा फोर्स म्हणजे जे फोर्स आपल्याला आउटवर्ड डायरेक्शन म्हणजे ह्याच्या ऑपोजिट डायरेक्शनमध्ये पुल करत आहेत, ऑपोजिट डायरेक्शनमध्ये पुल करत असेल तर सेंट्रिफ्युगल फोर्स असणार आहे. आणि त्याचबरोबर हे एक छोटासा फोर्स आहे. तर हे दोन्ही ॲड केलेलं आहे. त्याचबरोबर आपलं फाइंड करायचं एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर जर फाइंड आउट करायचं असेल तर हे काय करायचं, या डायरेक्शनमध्ये आणल्यानंतर एम स्क्वेअर अपॉन आर इज इक्वल टू एन साइन थिटा एफ एस कॉस थिटा फॉर द हॉरिझॉन्टल. आणि वर्टिकल बघायचं असेल तर वर्टिकलला बॅलन्स करणारा जे काय एम जी आहे, एम जी डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये आहे आणि अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये एन कॉस थिटा त्याचबरोबर एफ एस साइन थिटा हे दोन फोर्सेस आहेत, पॅरलली मूव्ह होतात अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये. आणि त्याचबरोबर हे बॅलन्स करतात एम जीला बॅलन्स करत असेल तर एम जी एका साईडला गेलं, एम जीला बॅलन्स करणारे आणि सेम डायरेक्शनमध्ये आहेत, पॅरलल आहेत, त्यामुळे दोनांचे ॲडिशन केलेलं आहे. दिस इक्वेशन नंबर 2. ओके, फॉर द मॅक्झिमम बघायचं असेल तर जर आपली स्पीड हे आर जी टॅन थिटापेक्षा जास्त असेल तर काय होऊ शकते, ठीक आहे, फ्रिक्शनल फोर्स आहे, इट इज मूव्हिंग inclination along the inclination असणार आहे फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. देन दिस फोर्सेस इज मूव्हिंग डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये असणार आहे. तेच डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये असेल तर एन साइन थिटा हा कॉम्पोनंटचा एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर पेक्षा कसं असणार आहे, कमी असणार आहे. त्याचबरोबर आपल्याला हॉरिझॉन्टलमध्ये जे काय फोर्स बॅलन्स करत आहेत तर हे जे दोन फोर्सेस आहेत दॅट इज एन साइन थिटा अँड एफ एस कॉस थिटा दे आर मूव्हिंग पॅरलल टू इच अदर अँड सेम डायरेक्शन. आणि दे या दोन्ही फोर्सला बॅलन्स करणारा जो काय आउटवर्ड डायरेक्शनमध्ये जाणारा फोर्स असतो दॅट इज मूव्हिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. आणि अवे फ्रॉम द सेंटर जाणारा फोर्स आहे तो सेंट्रिफ्युगल फोर्स आहे. आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स दॅट इज एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर या फोर्सला या दोन्ही फोर्स मिळून काय करतात, बॅलन्स करत आहेत. आणि त्याचं दोघांचं ॲडिशन या ठिकाणी आपण घेतलेलं आहे. तर वर्टिकल कॉम्पोनंट जर बघायचं असेल तर वर्टिकल कॉम्पोनंट्समध्ये या एन कॉस थिटा त्याचबरोबर हे देखील आहे एफ एस साइन थिटा. एन कॉस थिटा आणि एफ एस साइन थिटा हे दोन्ही पॅरलल आहेत बट अपोजिट इन डायरेक्शन आहेत. तर असं बघायचं असेल तर एम जी आणि एफ एस साइन थिटा हे दोन्ही पॅरलल आहेत आणि सेम डायरेक्शनमध्ये आहेत. आणि हे दोन्ही मिळून एन कॉस थिटाला काय करत आहेत, बॅलन्स करत आहेत. आणि तेच इक्वेशन्स आपण या ठिकाणी लिहिलेलं आहे, एन कॉस थिटा इज इक्वल टू एफ एस साइन थिटा. त्याचबरोबर आपल्याला एम जी फाइंड आउट करायचं असेल तर अशा पद्धतीने छोटासा इक्वेशन्स आपण रिअरेंज करून घेतलेला आहे. ते रिअरेंज करून घेतल्यानंतर आपलं इन द कोइफिशियंट्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन्स च्या टर्ममध्ये बघायचं असेल
ओके, वर्टिकल कॉम्पोनंट्स आणि जे हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट्स आपण या ठिकाणी डिस्कशन करणार आहे. फॉर द मिनिमम सेफेस्ट स्पीड द एफएस इज मॅक्झिमम. मिनिमम सेफेस्ट स्पीड एफएस इज मॅक्झिमम अँड द इक्वल टू फॉर minimum safest speed that is fs is maximum. fs कसं असणार आहे, मॅक्झिमम असणार आहे. फॉर द मॅक्झिमम सेफेस्ट स्पीड, मॅक्झिमम सेफेस्ट स्पीड that is v2, then fs is also max, fs also मॅक्झिमम असणार आहे. आणि त्याचबरोबर दे आर इक्वल टू म्यूएस इंटू एन, आणि इक्वल टू काय असणार आहे, म्यूएस इंटू एन. आणि हे म्यूएस इंटू एन ज्या दोन इक्वेशन्स आपण फाइंड आउट केलेलं आहे त्या दोन इक्वेशन 2ला जर इक्वेशन 1 डिवाइड केलं आणि त्यामध्ये एफ एस इज इक्वल टू म्हणजे काय करायचं आपल्याला, एफ एस इज इक्वल टू म्यूएस इंटू एन जर सबस्टिट्यूट केला तर फॉर द मिनिमम स्पीड किती येणार आहे, फॉर द मिनिमम स्पीड दॅट इज अंडर रूट तर असणार आहे आर जी फॉर अ सेम. त्यानंतर या ठिकाणी असणार आहे त्या टॅन थीटा मायनस म्यू एस डिवायडेड बाय 1 प्लस म्यू एस इंटू टॅन थीटा. ओके, ते दोन्ही इक्वेशन्स काय करायचं आहे आपल्याला, डिवाइड करायचं आहे. इक्वेशन 2ला इक्वेशन 1 डिवाइड करायचं आहे आणि ज्या ज्या ठिकाणी एफ एस येईल त्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, म्यू एस इंटू एन ठेवायचं आहे. एन एन काही गोष्टी कॅन्सल होतील, त्याचबरोबर रिमेनिंग अशा पद्धतीचं इक्वेशन त्या ठिकाणी आपल्याला दिसेल. फॉर द मिनिमम, फॉर द मॅक्झिमम साठी काय करायचं, फॉर द मॅक्झिमम सेफेस्ट स्पीड जर फाइंड आउट करायचं असेल तर इट इज अंडर रूट आर जी सेम आहे टॅन थीटा प्लस म्यू एस मायनस दॅट इज 1 मायनस म्यू एस टॅन थीटा. दिस इज द इक्वेशन्स फॉर दी मॅक्झिमम सेफेस्ट स्पीड. हे मॅक्झिमम सेफेस्ट स्पीड काढण्यासाठी इक्वेशन्स आहे आणि हे मिनिमम सेफेस्ट स्पीड काढण्यासाठी इक्वेशन्स आहे. जर लक्षात ठेवायचं असेल तर या ठिकाणी फक्त काही गोष्टी आहेत. या ठिकाणी न्यूमरेटरला निगेटिव्ह साईन आहे, या ठिकाणी न्यूमरेटरला पॉझिटिव्ह साईन आहे, या ठिकाणी डिनॉमिनेटरला पॉझिटिव्ह आहे, त्या ठिकाणी कसं असणार आहे, डिनॉमिनेटरला निगेटिव्ह आहे. जर आपल्याला मॅक्झिमम करायचं असेल तर डिनॉमिनेटरला काय करावं लागेल, कमी करावं लागेल. म्हणजे आपण इनडायरेक्टली अशा गोष्टी लक्षात ठेवू शकतो. दिस इज वन ऑफ द ट्रिक. जर वेलॉसिटी मिनिमम करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, न्यूमरेटरला काय करायचं आहे, 0 ठेवायचं आहे. जर म्यूएस जर 0 असेल तर काय असणार आहे, इट इज मस्ट बी इन्फायनाइट. ओके, म्यूएस किंवा अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन्स, अँगल जर 0 असेल तर tan 0 इज 0, tan 0 इज 0. देन tan 0 0 असेल तर हे काय असणार आहे, दिस इज मस्ट बी ऑल आर 0. तर अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन्स हे जे अँगल 0 असेल किंवा बँक रोड किंवा कर्व्ड रोड असेल, हॉरिझॉन्टल सरफेस असेल तर त्या ठिकाणी कसं असणार आहे, मिनिमम वेलोसिटी और मॅक्झिमम वेलोसिटी मस्ट बी 0. Okay, and the next and last one, applications of the uniform circular motion, that is a conical pendulum, will be discussion in the next lecture.